क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं व्यूढान्दुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकतानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् द्रौपदेयाश्च महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नाजकामम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्वितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवर्थः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः साट् ततः शङ्खाश्च भेयश्च प्रणवानखगोमुखाः सहदैवाभ्यहन्यन्दाशब्दस्तु मलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृथद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः दिव्यकर्म वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योध्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनतपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शिशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो निषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते तदशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे आकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगास्तु त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं वित्तद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो शेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेन यतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकं विघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्यरो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामहिं वेदवेदान्तसारं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं तदाहं सम्प्रदायज्ञं हिङ्गिमीन्द्रं सदा सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन सरस्वती ಹೇಗೆ ಪೀಠಿಗೆ ಓದೋಣ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಗೀತೆಯ ಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯುಂಟು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯವೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವರು. ಪ್ರಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಮಾರ್ಗವು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಈ 3ರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೇದದ ಆರಣ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆಧಾರವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮ, ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶದಗೊಳಿಸುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿ, ಯೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯ, ಇವು ಸಾಧನ. ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಸಾಧನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೂ ಸಾಧನ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ 2 ಜ್ಞಾನ ಒಂದರ್ಥದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಹೌದು, ಸಾಧನವೂ ಹೌದು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವುದು. ಈ- ಹ? ಅಲ್ಲೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ತತ್ವವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ನ್ಯಾಯಪೂರ್ವಕ ತೋರಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ತತ್ವವನ್ನ ನ್ಯಾಯಪೂರ್ವಕ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ನ್ಯಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನವು ಎರಡನೆಯದಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಅಮೃತ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಂತಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರವರ ಭಾಷ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸೋಪಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸೋಪಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದು ಗ್ರಂಥವು ಬಹು ಲಲಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಮನಸೋತು ಹಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವೇ ಪುರಾತನವಾದದ್ದಾದರೂ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆಂದು ಆದರೂ ಜನರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಸಾಧಾರಣೋಪದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದು ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು, ಮಿಕ್ಕ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಈಗ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಂದೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಾಗಿ ನಾವೇ ನೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೀಗೆ ದೊರೆತಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನದಂತೆಯೇ ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಾಸನಾ ರೂಪವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಮಿಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಿಕ್ಕವರು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮ, ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತಭೇದಗಳುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳವೂ ಇದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತ ಭಾಷ್ಯದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆವು. ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಯಾರು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ವಿವರಣವನ್ನು ಬರೆದ ವೃತ್ತಿಕಾರರೊಬ್ಬರು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಯಾರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವ ಬೋಧಾಯನರೆಂದು ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರರು ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಿಗಳಾದ ಭರ್ತೃಪ್ರಪಂಚರು ಭೇದಾಭೇದವಾದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಇದ್ದರೆಂಬುದೇ ವಾದಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯೋಕ್ತ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಬೋಧಾಯನರೋ ಅಲ್ಲವೋ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದ 13:2 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವು ತೊಲಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಿಗಳೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಅವರು ಒಬ್ಬರೋ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ ತಿಳಿಯದು. ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತ. ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಈ ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದಲೇ ಕೈವಲ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಕರ್ಮಗಳು. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾದುವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅವರು ಮೀಮಾಂಸಕರಂತೆಯೇ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೂಷಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವು ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಎಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಮೀಮಾಂಸಕರಂತೆಯೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆಶ್ರಮದವರಿಗೂ ಅವರವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಸಮುಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಅವರವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೇಗೆ ಆಗಲಿ, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಅರ್ಪಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಆಗುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಅವರ ವಾದವು ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಆಗಿತ್ತೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೀಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮವು ಮೇಲು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳೋಕೋಸವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಫಲ, ಆದ್ರೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಸುಖದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ ತಗೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೊಗಳೋಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರು ವೃಕ್ಷವಾದವನಿಗೆ ಕರ್ಮ, ಆರೂಢನಾದವನಿಗೆ ಶಮ ಎಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೇ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಯೋಗವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ದೇಹಪಾತವಾದ ಬಳಿಕವೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದಿರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಶರೀರ ಇರೋವರೆಗೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಾಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶರೀರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಸ್ತು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
ರಾಜೇಶ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಮೋಕ್ಷ ದೇಹ ಇರೋರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಂಗನೆಯರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಶರೀರ ಬೇಗ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯ್ಯ ಭ್ರಾಂತೆ, ಶರೀರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಂತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಶುಕ್ಲ ಗತಿ ಎಂಬುದು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ಯೋಗಿಗಳು ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂಬ ತಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪುಷ್ಟಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು, ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಫಲವಾಗುವುದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಾಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆಯೆಂದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆಯೆಂದು, ಎಲ್ಲಿ ಶರೀರಪಾತವಾದ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತಿರೂಪ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತವಿತ್ತೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಸಜ್ಜ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಅಂತ, ಅಭಿತ್ವ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರವರು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮತವು ಈ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಶರೀರವು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ದೊರಕತಕ್ಕದ್ದು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಫಲವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ನೆರವೇನೂ ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರವು ಸಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮವು ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ದೇವಾದಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ವಶುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಪರಂಪರಾ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ರೂಪವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ, ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಗೀತೆಯ ಉದ್ದೇಶವು. ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥದ ಸಾರವೇ ಇದು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಯೋಗ, ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ. ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಒಗಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶದ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಫಲ. ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶದ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೇನು? ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೊಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಬೇರೆ 5:30 ಎದ್ದು ಶರೀರ ಕ್ಲೇಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಮ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಕತ್ವ ರಾಜತ್ಯಾಗ, ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಹೊರದು, ಆ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅದಲ್ಲ. ಕಾಯ ಕ್ಲೇಶದ ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳ ಮತವಾಗಲಿ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದೆಂಬ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಮತವಾಗಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಒಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ
ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವೇ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯೂ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯೂ ಸಾಂಖ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ಯೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಬುದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಂತೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರಾರಾಧನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಧ್ಯಾನಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬುದ್ಧಿಯು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಮವು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರ ಬುದ್ಧಿ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವವರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರಾದ ಸಾಧನೆಯಾದರೂ ಆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಧನವೆಂಬುದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುರೇಖ ಓದಿ. ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದರೇನು? ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸನ್ಯಾಸದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕವಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಂತಾದ ಗೀತಾವಚನಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದು ಎಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿಗೂ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಿ ವಿಕಾರಗಳು ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನು, ನಾಶರಹಿತನು, ಅವನೇ ನಮ್ಮಗಳ ಆತ್ಮನು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ರೂಪದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಯಾವನಿಗಿರುವುದೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದೆಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸವು. ಆ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕರ್ಮವೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸನ್ಯಾಸವು ದಕ್ಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ 4ನೆಯ ಆಶ್ರಮ ರೂಪವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಒಂದುಂಟು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯು ಇರುವಾಗಲೇ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಯಾಸವದು. ಅದನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷಗಳ ಆಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಲ್ಲದವರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಒಂದುಂಟೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವೂ ಉಂಟೆಂದು ಆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ಏಷಣಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸನ್ಯಾಸ. ಈ ವಿವಿಧಿಷಾ ಸನ್ಯಾಸವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವೂ ಧ್ಯಾನಯೋಗವೂ ದಕ್ಕುವವರೆಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಸಾಧನವು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅಂಥ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಹಾಗಿಲ್ಲದವರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವೊಂದು ಉಂಟೆಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವೂ ಉಂಟೆಂದು ಆ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ಏಷಣಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸನ್ಯಾಸ. ಈ ವಿವಿಧಿಷಾ ಸನ್ಯಾಸವು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಯಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನೇ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವು ದಕ್ಕುವವರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ಸಾಧನವು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅಂಥ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕರ್ಮಫಲದ ಸಂಘವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೊಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಲತ್ಯಾಗ ರೂಪವಾದ ಸನ್ಯಾಸವು. ಇದರಂತೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದೆಂಬುದು ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಡುವುದೆಂಬ ಕಾಮ ಸನ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಗೌಣವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಗಳೆನಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸಮುಚ್ಚಯವಾದ ನಿರಾಕರಣೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ತತ್ವವನ್ನು ಈಗ ವಾಚಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪರಮಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸವೆಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಮುಚ್ಚಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಕಾದಿಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಕೆಲವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭ್ರಾಂತರಾಗುವರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಉಂಟೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಂಥ ಕರ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿ ಕರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಾಗಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನು ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಲೀಲೆಯಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಕರ್ಮವು ಕರ್ಮವೆಂದಾಗಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಆಸ್ತಿಕರು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಕರ್ತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳು ಸಮುಚ್ಚಯವಿದೆ ಎಂದು ವಿವೇಕಿಗಳು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಲಾರರು. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಂತೂ ಅಭಿಮಾನರಹಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಗೋಜು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಾಂಗವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಿಗೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಥ ಕರ್ಮದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಜ್ಞಾನವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಶ್ರೌತ ಕರ್ಮಗಳೂ ಇರುವ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೊರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ
ಜ್ಞಾನಾಂಗವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷವು ಕಾರ್ಯವಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಮತವು ಸನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯುವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದೆಂಬ ಅಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯವಾಯುವೆಂಬ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗವು ಅದರ ಫಲವು. ವೃತ್ತಿಕಾರರೇ ಮುಂತಾದವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಗೀತೋಕ್ತ ಯೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಆಗುವ ಮೋಕ್ಷವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶರೀರಪಾತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಕೃತವಾದ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವು ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುವ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪಾತಾನಂತರದ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಮುಖ್ಯ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಾರದೆಂಬುದು ತಾನೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಂಕಾರ ಪ್ರತೀಕವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗುಣೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತೇ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನೇ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗವೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಎಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯೋಗವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ 2 ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಯೋಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವೆಂಬ ಮಾತಿಗೂ ಅರ್ಥಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಗೀತೋಕ್ತ ಯೋಗವೆಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವು, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಗವೆನಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ಯೋಗವೆಂದು, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಯೋಗವೆಂದು, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ 2 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ರೂಪವಾದ ಯೋಗವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಯೋಗಿಗಳು ದ್ವೈತಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಯೋಗವಾಗಲಿ ಸಾಂಖ್ಯವಾಗಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಗಳಿಂದ ತತ್ವದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವೈದಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನೇ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಮನದಂದವರಿಗೆ ಇಂಥ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ
ಎಂದು ಅದೇ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೈದಿಕರಿಗೂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಮಾಂಸಕರ ಬೆಂಬಿಡಿದು ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಹೇಳುವ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಗೀತೋಕ್ತ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು, ಯೋಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಗೀತೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗವು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. 8ನೇ ಸಂಪುಟದ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೀತೋಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಗೀತೋಕ್ತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆವು. ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅಂಡಮವ್ಯಕ್ತ ಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಸ್ತು ಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ. ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಅಂಡಂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಭವಂ ಅಂಡಸ್ಯ ಅಂತಃ ತು ಇಮೇ ಲೋಕಾಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾಃ ಚ ಮೇದಿನಿ. ದೀಪ ಇಲ್ಲ, ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾ ಚ ಮೇದಿನಿ. ಮೇದಿನಿ ವಿಶೇಷಣ. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದ್ರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣಿ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣವಾಗಿರೋ ಪರತತ್ವವನ್ನೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಭವದಿಂದ ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾರಾಯಣ. ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೀಜಾವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯಾಕೃತ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಬೀಜ, ಮಾಯ, ಆಕಾಶ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಪರಹ, ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಇದು ಅಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಅವ್ಯಕ್ತದ ಆಶೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಅವ್ಯಾಕ್ತ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಬೀಜಾವಸ್ಥೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ತೇಜಸ್ಸು, ನೀರು, ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾವಜಂಗಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತು. ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಅವ್ಯಾಕೃತದ ಜಗತ್ತಿನ ಬೀಜನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಡದೊಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಇರೋದು. ಈ ಪಂಚಭೂತದ ಒಳಗೆ 14 ಲೋಕ ಹೇಳಿ, 48 ಲೋಕ, ಎಷ್ಟಾ ಲೋಕ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಅಂಡದೊಳಗೆ ಇದೆ. ಚ ಮತ್ತು ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಮೇದಿನಿ ಅಂಡಸ್ಯಾಂತಹ 7 ದ್ವೀಪವಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ಅಂಡದೊಳಗೆ ಇದೆ. 7 ದ್ವೀಪ ಯಾವ್ಯಾವ? ಲಕ್ಷ, ಶಾಲ್ಮಲ, ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನವರು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶಾಲ್ಮಲ, ಪ್ಲಕ್ಷ, ಕ್ರೌಂಚ, ಜಂಬೂ ಈ ರೀತಿ 7 ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಈ 7 ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ದ್ವೀಪ, 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, 1 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ, ಪೂರ್ಣ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲ. 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ದ್ವೀಪ ಅಂತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರ ಇರುವಂತಹ ಖಂಡ ಇದೆ. ಸಪ್ತದ್ವೀಪದ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪೀಠಿಗೆ ಬೇಕಾರೆ
स भगवान् स भगवान् सृष्ट्वेदं जगत् सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः तस्य च स्थितिं जिगीर्षुः मरीच्यादि अग्रे सृष्ट्वा मरीच्यादीनग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणधर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम् स भगवान् ಆ ಭಗವಂತನು ಆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಮಂಗಷ್ಟೋಕದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪರವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ಬೀಜಾವಸ್ಥೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಶುಪ್ತಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ತೋರಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹರಿತಿಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತವೇ ಅವ್ಯಾಕೃತವೇ ಈಗಲೇ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹರಿತಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಮೀರಿದ್ದು ಅದು ನಾರಾಯಣ ಏನು ಹರಿತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದಂ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಅವ್ಯಾಕೃತವು ವ್ಯಾಕೃತ ರೂಪ ಅವಶ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವನಿಗೆ ತಾನೆ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆರ್ಸಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಜೇಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ಮನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೋ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮರೀಚ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಯಾರೋ ಮರೀಚಿ ಅತ್ರಿ ಅಂಗಿರಸ್ಸು ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಪುಲಹ ಕೃತು ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಈ 7 ಜನ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಹೆಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾನಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಇವರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಇವರು ಮಾನಸ ಪುತ್ರರಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಇವನು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಲೋಕವನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೋ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ ಆ ಕರ್ಮವಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅವರು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಫಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮಜಾ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು 100 ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಡ ಕರ್ಮವೇ ಬೇಡ ಸಾಕು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವೇ ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗಲೇ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾರಣಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾವುದಾನೆ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿರೋ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಎಂತ ಹೊತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಶಬದಮಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಸ್ಥೇಯ ಶೌಚ ಇದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಳಕಾಕರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ದುರಾಚಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಮನಃಪ್ರಧಾನವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬರಿಯುವ ಒಂದು ಇದು ಧರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ
ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಹಯಾಮಾಸ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಧರ್ಮ ಇಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವೇದೋಕ್ತವಾದದ್ದು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೋದ ಧರ್ಮತ್ವ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸ್ವಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಕ್ಷಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪರೀಚ್ಛಾದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ತಥೋ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಸನಕ ಸನಂದನಾದೀನ್ ಉತ್ಪಾದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಗ್ರಾಹಯಾಮಾಸ. ತತಃ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅರ್ಥ. ಪೌರಾಪುರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ತತಃ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ರು ಅಂತಂದ, ಬೇಡ ಅಂದವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸನಕ ಸನಂದನ ಸನತ್ಸುಜಾತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಕಪಿಲ ಮುಂತಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಜನರು ಇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ರಕ್ಷಾ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ರೂಪವಾದ ಧರ್ಮ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯ, ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸದೇ ಇರೋದೇ ವೈರಾಗ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಯಾರು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಹಾತುವರಿತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಬೇಡ, ಇಹಲೋಕದ ಸುಖ ಪರಲೋಕದ ಸುಖ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ತೀವ್ರವನ್ನು ಇದಿದೆಯೋ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಭೋಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದವರು. ಸನಕ ಸನಂದನ ಮುಂತಾದವ್ರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಕೂಡ ವೇದೋಕ್ತವಾದದ್ದೇ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ವಿವಿಧೋ ಹಿ ವೇದೋಕ್ತೋ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಶ್ಚ ಜಗತಃ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣಂ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಧರ್ಮ ಎರಡಂತೆ, ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮ, ಒಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷ ಧರ್ಮ. ಅದೆರಡೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ? ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಮಠ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ, ಭೋಗವೇ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನ್ ನಡೆಯೋದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? 50-50 ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಏನಂತೆ ಅರ್ಧ 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 ಅರ್ಧನ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಕ್ಷಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಸೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಸನಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ದೇಹಾಭಿಮಾನಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೋಗ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋದೇ ಇರೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ವೀಕ್ಷಣ ಕಾಲ ನಷ್ಟಾತ್ಮನ ಕಾಮೋದ್ಭವ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜ್ಞಾಗಾದಿಗಳು ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಆತ್ಮವಿಚಾರವೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಜಗತ್ತು ಕ್ಷೇಮ. ನಿಜವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮ, ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಹೇತು ಯಸ್ಸ ಧರ್ಮಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ್ಯೈರ್ವರ್ಣಿಭಿಃ ಆಶ್ರಮಿಭಿಶ್ಚ ಶ್ರೇಯೋರ್ಥಿಭಿಃ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಃ ದೀರ್ಘೇಣ ಕಾಲೇನ ಅನುಷ್ಠಾತॄಣಾಂ ಕಾಮೋದ್ಭವಾತ್ ಕ್ರಿಯಮಾನ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇತುಕೇನ
ಅಧರ್ಮೇಣ ಅಭಿಭೂಯಮಾನೆ ಧರ್ಮೇ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನೆ ಚ ಅಧರ್ಮೇ ಜಗತಸ್ಥಿತಿಂ ಪರಿಪಾಲಯಿಷುಃ ಸ ಆದಿಕರ್ತಾ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಭೌಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವಾಸ ಅಂಶೇನ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಲ ಸಂಬಭೂವ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಉಂಟೋ ಆ ಧರ್ಮವು ವರ್ಣದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನಾಮಕರಣ. ಆಶ್ರಮಿ ಭಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಇದು ಆಶ್ರಮ. ವರ್ಣ 4, ಆಶ್ರಮ 4. ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪನಯನ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿ ಸಂಬದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ. ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಜಪೋಪವಾಸ ತಪಸ್ಸು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಗುರುಕುಲವಾಸ, ಅಗ್ನಿ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಗುರು ಸೇವೆ. ಅದು ಅವನ ಧರ್ಮ. ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವವರು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ, ಕೃತಾರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ವೇದೋಕ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು. ಸ್ವಾಮಿಭವನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪುಸುರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ದೀರ್ಘೇನ ಕಾಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಾವು ಹೀಗೆ 1000 ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ, ಒಳ್ಳೆ ಬಲ, ಒಳ್ಳೆ ಲೋಕ. ಇದೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪುಂಟು. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ತದ್ಯಸ ಆಮ್ರೆ ಫಲಾರ್ಥೇ ನಿಮಿತೆ ಆಪಸ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರು, ಛಾಯಾಗಂಧವು ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆರಳು ವಾಸನೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನೆರಳು ವಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾವಿನ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಸುಖ ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ. ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಮ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗ ವಸ್ತುವಿನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಚಪಲ, ಐಂದಿಕ ಸುಖ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಹೀಯಮಾನ ಕೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಡಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ದಪ್ಪ ಆಗತ್ತೆ, ಮಂಕಾಗತ್ತೆ, ತಮೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮ ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಪೈಪೋಟಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಆಭಿಚಾರಕ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆನ ಸುತ್ತೋದು, ಆಭಿಚಾರಿಕ ಮಾಡೋದು, ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಆಯುಧ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ರು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ತಿಕ್ಕಾಟ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ ಅಧರ್ಮ ಬೆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ದ ಭಗವಂತ. ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆದಿಕರ್ತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಆದಿಕರ್ತ ಯಾರು? ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ. ಅವನೇ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು. ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವ, ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ. ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಾಪಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನು.
ತಪ್ಪು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಪಾಡ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಶೀಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ ಬಂದ ಅವನು. ಹೌದು ಹೌದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಶಬ್ದ ಕರ್ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರ್ಸ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಗುಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಇದು ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ, ಶಮ, ದಮ, ಉಪರತಿ, ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ದಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ವಜ್ರ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೋ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ. ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟೃತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಅಮಾನತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅದ್ವೇಷ್ಟೃತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟಪ್ ಆಗುವ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಜನ್ಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಬ್ದಮಾದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ವರ್ಣಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗುರು ಯಾವಾಗಾದ ತಾನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ, ಸತ್ಯವಾದ ಆನಂದ, ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವನು. ಇವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ, ಇದು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಭೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕಬಳ ತಲೆನೋವು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಭೋಗವೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವನು ಕುಡಿಯೋದು ಉಂಟು, ಬೇಟೆ ಉಂಟು, ಅನೇಕ ಪತ್ನಿ ಉಂಟು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶೈಲ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ತಪೋನ್ವಿತನಾಗಿ ಶಬ್ದ ಗುಣವನ್ನು ತಪೋನ್ವಿತನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯ. ಅವನು ಸಂಸಾರ ರೋಗಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಅದೇ ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಕೋಸವಾಗಿ ವಸುದೇವನಿಂದ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ. ದೇವಕಿ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲ, ವಸುದೇವನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲ. ಅಂಶೇನ ಕಸ್ಯ ಅಂಶೇನ ಶುಚಿಯೇನ ತನ್ನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಬಲವೀರ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ. ದೇವಕಿ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟ, ವಸುದೇವನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದಂಶದಿಂದ ಒಂದಂಶದಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮಾಯಾಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ದೇವಕ್ಯಾಂ ವಸುದೇವಾನ್ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇವಕಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಸುದೇವ ಅನ್ನೋದು ಬೀಜ. ಆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ವೇ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಅಂತ ಅಖಿಲ ಅನ್ನೋದು. ನಿನ್ ಸಂಶಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದು. ಅಂಶೇನ ಸಂಭವ ಅಂತ ಅನ್ಯ. ಅಂಶೇನ ಅನ್ನೋಕೆ ದೇವಕ್ಯ ವಸುದೇವಾದ ಅಂಶೇನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ದೇವಕಿ ಅಂಶ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಕೀಯೇನ ಅಂಶೇನ ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಸ್ವಕೀಯೇನ ತನ್ನ ಅಂಶ ಯಾವುದು? ತನ್ನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನು. ವಸುದೇವರ ಅಂಶ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ದೇವಕಿ ಅಂಶ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿ ಬಲವೀರತೆ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನ, ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಿತೋ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನುಳ್ಳವರಾದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಭೋಗಾಸಕ್ತ ಬಿಟ್ರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದ ಅನುಕರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ವಿದೇಶಿಯರಂತೆ ಕಾಫ್ ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರ ಟೈ ಕಟ್ಟೋದು, ಸೂಟು ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಆಡೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಭಾಷೆಯೂ ಅವ್ರದ್ದೇ,
ವೇಷವೂ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿದ್ರು, ಭೋಗಾಸಕ್ತರಾದ್ರು, ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೋಪಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವರು ಕಂಠ ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಟೈ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಠ ಲಂಗೋಟಿ ಇದು, ಕಂಠ ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಲಂಗೋಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಲಂಗೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೋ ಒಂದು ಬಂತು. ಪೂರ್ತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ಅನುಕರಣೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಡೋದು, ಅವನಂತೆ ಸೂಟು ಬ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನಂತೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫೋಕಲ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾಷೆಯು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅವ್ರದ್ದೇ. ಯಾರನ್ನಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲೂ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಮಲಗೋಕ್ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಕ್ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವದಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಳ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದೇಶ ಹಾಳ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೇರೆ ದೇಶ ಹಾಳ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ರು, ದೇಶ ಹಾಳ ಹೋಯ್ತು. ಇವ್ರು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಭೋಗಾಸಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರು ಏನಂತ ಕಳ್ರು, ನಮ್ ಜಮೀನ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆ ಜಮೀನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳಿ? ನೀವು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಆ ಕಾಲ FA ಓದೋದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ MA ಓದೋದು, BA ಓದೋದು ಅಂತ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಓದು ಗ್ರೇಡ್. ಆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ FA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, BA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಮೆರವಣಿಗೆ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಯಾರೋ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನಾಂಗ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ದುಡ್ಡಿಂದ ಬರೀದ್ರಿಂದ ಕಳೆದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಆಳ್ಬಹುದು, ಇದು ಆಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿದಿ. ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕನ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವ ನಾವೆಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ದು, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಭೋಗ, ನಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣ ವಾಸ ಬೇಕು, ನಗರ ವಾಸ ಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇರೋ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕೂಜಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಮ್ಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಈ ಅನುಕೂಲ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಈ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ. ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಬಂದ್ರು. ಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೊಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒರೆಸೋದು ಗುಡಿಸೋದು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ, ಆ ಗಾರೆ ಮನೆ ಒರೆಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಂಗ ಹೊರಗಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಕೂರಿಸೋರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ನಗರವಾಸ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಭೋಗವಾಸ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಗರವಾಸಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು. ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇನೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಯಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಡಿ ಮಡಿಯೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲಾಸ ಜೀವನ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತಾಪಿ ಜನರು ಓದ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 60, 70, 80 ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಯಾಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ? ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಕಲಿಯೋದೇ ಮೊದಲೇನು ABCD ಕಲಿಯೋದೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಮಿಳು ಬರಲ್ಲ, ಆಂಧ್ರದವರು ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಎಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ನಮ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಗುರುಗಳೇ. ತಪ್ಪು ಯಾರ್ದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರು ಇದನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಕೀಯ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ರು. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸಂಕರ, ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಉಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ರಕ್ಷಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ ವೈದಿಕೋ ಧರ್ಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಸ್ಯ ರಕ್ಷಿತೇನ ರಕ್ಷಿತ ಸ್ಯಾತ್ ವೈದಿಕೋ ಧರ್ಮ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಚ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಬಂದ. ಒಳ್ಳೆ ಶೀಲವಂತರಾಗಿರೋ ಜನರು, ಶೀಲವಂತರು, ಆಚಾರವಂತರು ಆದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ತದಧೀನತ್ವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಭೇದ, ವರ್ಣನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣವೂ ಸೇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಾಪಾಡ ಬಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ ಬಂದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಉಳಿದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಆಯ್ತು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 11 ಮುಕ್ಕಾಲಾಯ್ತು.